ایک اور ویژن ایک روشن کراچی کے لیے جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہے، اس کی تفصیلات کراچی والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو اثاثے ہیں، جو آمدنی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی، وہ کراچی کی عوام کی امانت ہے، اور وہ امانت سٹی کاؤنسل کے ذریعے خرچ کی جاتی ہے، جس کی سربراہی میں اور ڈپٹی میئر صاحب آج کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس سٹی کاؤنسل میں آتے ہیں تو ہم اپنی سیاسی اختلافات کو قطع نظر رکھ کے اس شہر کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے 1.5 سال میں جو فیصلے کیے، سخت فیصلے کیے، جو آپ نے قتلی پریشانیاں بھی کاٹی، اس کے اب سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر بڑے عرصے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی مالی اعتبار سے اچھی پوزیشن میں ہے، ہماری آمدنی بہتر ہوئی ہے، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بلدیہ عظمیٰ کراچی کی آمدنی بہتر ہوئی ہے تو ہماری کراچی والوں کی اپنے اسی چیئرمینوں کے ذریعے خدمت کو مزید مؤثر انداز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر میں ہر اسی کے اندر ڈیولپمنٹ اسکیمز بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپروو کی ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ ایگزیکیوشن فیز میں آتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کراچی کے ہر ٹاؤن میں جو بڑے بڑے پروجیکٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کا ایک سلسلہ سٹارٹ کر دیا ہے، جس کے اندر جن ٹاؤن میں کام سٹارٹ ہو گیا ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن ٹاؤن میں کام سٹارٹ نہیں ہوا وہ گزارش کرتے ہیں کہ سر ہمیں بھی دیکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے ہمارا کہ کراچی کے ہر ٹاؤن میں، ہر ضلع کے اندر بلدیہ عظمیٰ کراچی کام کرے گی۔ اور آج ہم نے آپ سب کو مدعو اس لیے کیا کہ ہم نے کراچی کی 246 یوسیوں کو روشن کرنے کے لیے اور اپنے یوسی چیئرمینوں کے ذریعے وہ کام کروانے کے لیے ہم نے بیونڈ پارٹی لائن، سیاسی جماعت سے ہٹ کر، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، PLP ہو، جتنے بھی معزز ممبران اس سٹی کاؤنسل کے رکن ہیں، ان سب کو ہم نے لائٹس دینے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر یہ فیصلہ کاغذی کارروائی میں نہ ہوئی، اعلان نہیں ہوا، آج اس کو عملی طور پر آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ کراچی کی 246 یوسیوں میں تقریباً 12,500 یہ لائٹس ہم لگانے جائیں گے۔ اور یہ وہ کھانچی کھوچی والی لائٹس نہیں ہیں جو ماضی میں خراب ہو جاتی تھی، یہ ہم نے میک شور کیا کہ کام وہ کریں تو دیر پا ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کے اندر 1 سال کی وارنٹی ان لائٹوں کی دی گئی ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس لائٹ کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ یوسی چیئرمینوں کے پاس پورا اختیار ہوگا کہ آپ اس وارنٹی کو، گارنٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کو چینج کر سکیں، اس کو ریپلیس کرا سکیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لائٹس آپ کو ملی ہیں اس پہ فوکس کریں کہ جو عوامی مقامات ہیں، ہماری مساجد ہیں، ایسی جگہیں جہاں پر تراویح ہوتی ہے، عید کے اجتماع ہوں گے، ان کو فوکس کرتے ہوئے ان کو پرائیورٹائز کریں تاکہ وہاں پر چراغوں سے ان کو روشن کیا جا سکے۔ اور میں پر امید ہوں کہ جس طرح KMC نے کام کیا ہے، ہر ٹاؤن اپنے اپنے ایریے میں بھی یہی کام کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ٹاؤن اور KMC مل کر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ایک میرا دوست سر ہلا رہا ہے، یار میں کہتا ہوں سر ہلانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں اب سر جوڑ کر کام کرنے کی ضرورت، اور انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے، شہر کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، اور لوگوں کو انشاءاللہ مزید وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی ہم نے کچھ لوگوں کو یہ لائٹ تقسیم کر دی ہے، باقی لائٹس موجود ہیں، تمام اسی چیئرمین کو لائٹ لے سکتے ہیں اور اپنے اپنے ایریاز میں لگا سکتے ہیں۔ میں اسی چیئرمین سے ایک اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ 5 لاکھ روپے جو آپ کو ماضی میں بولتے تھے، اب وہ 12 لاکھ روپے ہو گئے۔ یہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی مہربانی ہے کہ
آپ کے پیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں دیکھتا ہوں بہت سارے زبردست ہماری یونیورسٹی سے اس 12 لاکھ روپے کو بڑے ایسے انداز سے خرچ کر رہے ہیں جس کا فرق شہریوں کو نظر آ رہا ہے. کوئی گٹر کی ڈھکن لگا رہا ہے, کچھ پیور بلاک لگا رہے ہیں, کچھ سلیب لگا رہے ہیں, کچھ بلیچنگ کے کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کام میں بھی ہم سب مل کر یکسوئی کے ساتھ محنت کریں تاکہ زیادہ بہتر انداز تک اپنی شہر کراچی کی انشاءاللہ خدمت کی جا سکے. جو میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں, میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو بلاتا ہوں, تکلیف دیتا ہوں, تو کبھی میڈیا ٹاک نہیں کرتا ہوں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے. تو آج بھی ہم نے آپ کو ایونٹ کے حوالے سے بلایا. انشاءاللہ اگلا وزٹ ہمارا جو ہے وہ ضلع ملین میں ہے. مراد میمن بورڈ کا اختتام کرنے جا رہے ہیں, صحیح بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, جو کہ باقی عظمہ کراچی بنانے جا رہی ہے. کل میں نے آپ کو ضلع کی ماڑی بلایا تھا. اسی طریقے سے کورنگی کے اندر کلورینیشن سینٹر ہمارے بن گئے ہیں. میں اچھی خبر دے دوں کہ پانی کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہیں اس کی پانی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اور شہر میں 29 مقامات پر کلورین ڈالا. تو ہمارے مطلب کلورین فلٹری آپ نے کو ڈال دی. اس کا ایک میکینیکل طریقے کار کے لیے 29 مختلف مقامات پر ہم نے کلورینیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا تھا. ان میں سے 29 میں 10 اس وقت بن چکے, اور انشاءاللہ اس آنے والے ہفتے میں اس کا بھی ہم افتتاح کرنا شروع کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم لوگوں کی پانی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کام کریں. اس امید کے ساتھ کہ کام بہت سارا کرنا ہے, اور مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اب صحافی کے سوال پوچھتے تھک گئے کہ روز میں نہ کوئی ایونٹ ہوا ہوتا ہے. ارے سب سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر کام کرنے کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں. ہم نے اپنا میونسپل ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کیا. وہ جو سال کی 15 کروڑ کی آمدنی تھی وہ مہینے میں 22 کروڑ روپے میرے پاس آتی ہے اس وقت. وہ پیسے میرے نہیں ہیں, وہ آپ لوگ ان کے شہر کے ہیں. اور ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ وہ 22 کروڑ روپے جو ماہانہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور یہ میں بتاؤں 22 کروڑ صرف 20 روپے لیتے ہیں ہم. 20 روپے, 40 روپے, 60 روپے. چائے کا کپ اس وقت جب افطار کے بعد آپ پینے جائیں گے تو وہ کٹنگ چائے جو ہے وہ 75-80 روپے کی ہے, لیکن ہم بلدیہ عظمیٰ کراچی 20 روپے سے وہ چیز سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس سے الحمدللہ ہوا یہ کہ ایسے طریقے سے چونکہ کام ہو رہا ہے تو 22 کروڑ روپے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور 22 کروڑ روپے چونکہ شہر کی عوام کی امانت ہے, اس کو ہم خرچ کر رہے ہیں عوام کے ذریعے. اور میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ کہ جو یہ آمدنی اور بہتر ہوتی جائے گی, ہمارے اثاثے بڑھتے جائیں گے, اس کو اسی طریقے سے خرچ کریں گے. یہ فیصلہ اسی سٹی کاؤنسل کو کرنا ہے. یہ پیچھے علی رضا میرا بھائی بیٹھا ہے, میوا شاہ گریو یارڈ. ایک زمانے میں شب برات پہ جب وہاں جاتا تھا اس کا حال بہت برا ہوتا تھا. وہاں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. آپ وہاں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک شاندار ڈیولپمنٹ کس نے کی, بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جائیں پاپوش نگر کے قبرستان, سخی حسنی قبرستان جائیے. ہم کام کر رہے ہیں. جو کل ہم نے سیف کے ایریے میں, سیف اللہ نور صاحب کے ایریے میں ہم نے پلے گراؤنڈ, سپورٹس گراؤنڈ کا سنگ بنیاد رکھا 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کا. وہ گریکس کی عوام نے تصور نہیں کیا تھا کہ اس طرح کام ہو پائے گا. اگر ہم 12.8 ارب روپے سے ہب کنال کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ ہب کنال کا پانی میرے گھر پر نہیں آئے گا, سلمان کے گھر پر نہیں آئے گا. اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے جو ہماری غریب آبادی ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی آبادی ہو, جس میں ڈسٹرکٹ کیماڑی کی آبادی ہو, سب سے زیادہ ان لوگوں کا فائدہ ہوگا. اگر ہم پانی کی ریسائکلنگ پہ کام کر رہے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ ماضی میں جو لوگ بڑے ترم خان بنتے تھے انہوں نے کبھی سیوریج ٹریٹمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا. سمندر کا آپ کا حال برا ہے. یہ اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی سٹی کاؤنسل نے فیصلہ کیا کہ ہم موری پور کے اپنے ٹی پی کو چلائیں گے. ہم نے 54 MGT کو چلانا شروع کیا, اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کیماڑی گٹر باغیچہ اور ویسٹ سائٹ انڈسٹری ایریا کے برابر میں جو ہمارا ہارون آباد کا گٹر باغیچے کا
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको 35 MGD को इंशाल्लाह रमजान की वसादत से मैं कहता हूं कि इस साल जुलाई अगस्त तक उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और वो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटेड पानी को हम अपनी सनतों को दे पाएंगे ताकि मीठा पानी बचा के इन गरीब लोगों को दे सके। ये काम है जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सारा काम अभी 2.25 साल रहते हैं, इसी तरीके से चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी अपने एरियाज में काम करेगी, पीटीआई अपने एरिया में, जमात अपने एरिया में काम करेगी, लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह मिलकर, ये मेरा भाई बैठा हुआ है, मुर्गी खाने का ब्रिज भी, सॉरी माफ करना, मुर्गी खाने का ब्रिज, जो लोग गरीब आदमी कायदाबाद जाता था, मलीर जाता था, पोर्ट कासिम जाता था, स्टील टाउन जाता था, उसको अजियत का सामना था। भुट्टो शहीद के दौर में मुर्गी खाना ब्रिज बना था, आज बिलावल के दौर में वो मुर्गी खाना ब्रिज को पहले केएमसी ने रिहैबिलिटेट किया, आज की सड़क ठीक है, लेकिन अब उसको हम ब्रॉड करने जा रहे हैं कि वो 4 लेन का ब्रिज जो है 8 लेन का होगा, जिससे इंशाल्लाह मलीर की आवाम को, लांडी की आवाम को, गरीबों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को, सनतकारों को, सबको फायदा होगा। ये सारा काम इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं और ये बेहतरी का, तरक्की का सफर हमारे शहर कराची में, और ये मेरा शहर कराची नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, हम सबका शहर कराची है, हम सब इस शहर के साथ सिंसियर हैं। हम चाहते हैं जो बुरा वक्त था शहर का खत्म हो गया, मिलकर काम करेंगे, शहर की खिदमत करेंगे और शहरी फिर इंशाल्लाह बल्ले बल्ले कहेंगे। मेरे आने के बाद नहीं, सिटी काउंसिल के आने के बाद। यह मेरे ख्याल में इस पूरे निजाम में 2 मजबूर लोग हैं, एक मेयर और एक यूसी चेयरमैन। सारे इख्तियार तो टाउन के पास हैं, सारे इख्तियार। देखें, कतई नजर हो के सियासी इख्तिलाफात सब कुछ, सबसे प्रॉपर्टी टैक्स कहां जाता है? टाउन के पास जाता है। ट्रेड लाइसेंस फी किसके पास जाती है? टाउन के पास जाती है। रोड कटिंग टाउन के पास जाती है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट टैक्स किसके पास जाता है? टाउन के पास जाता है। जो रजिस्ट्रियां होती है ना, उसका 1% जो रजिस्ट्री का टैक्स होता है वो किसके पास आता है? टाउन के पास आते हैं। और टाउन वाले कहते हैं देगा। मैं ओपनली कहता हूं ये बात, ये बेचारे यूसी चेयरमैनों का कसूर नहीं, मैं यूसी चेयरमैनों के साथ खड़ा, मैं भी यूसी चेयरमैन हूं भाई, मैं इनके साथ हूं इस बात पे कि 12 लाख रुपए काफी नहीं है इनके लिए, इनको और मिलने चाहिए। हम अपने पैसे केएमसी की वसादत से हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, इनकी मदद करें। मैं चाहता हूं टाउन के चेयरमैन भी इनकी मदद करें, मिलकर काम करेंगे ना, केएमसी, टाउन, यूसी तीनों मिलकर यकसोई के साथ काम करेगा ना, तो एक बेहतरीन कराची बनाने में हम कामयाब हो पाएंगे। तो ये सवाल किसी टाउन वाले के साथ भी आप पूछेगा तो बेहतर होगा। जी आते हैं। कौन कौन? देखें, मसला ये है कि जब कोई ऑपोजिशन में होता है ना तो सब यही बात करते हैं, जब इख्तियार देने का वक्त आता है ना तो सबके सब कहते हैं यार नहीं यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं आपको मुनाफिकत की एक मिसाल देता हूं। सबसे ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करती है एमक्यूएम, सबसे ज्यादा, राइट? वो कहते हैं हम तो चैंपियन है आर्टिकल 140A के। अभी पिछले दिनों उन्होंने केएमसी को और तमाम टाउन्स को, या जमात के टाउन भी है, पीपल्स पार्टी के टाउन भी है, पीटीआई के टाउन भी है, सबको वफाकी हुकूमत से खत लिखवाया है कि हम इस्लामाबाद के जरिए आपकी गली मोहल्लों को ठीक करेंगे। पूछ लीजिए, अभी ये नुमान खड़े जमात इस्लामी से, ये पीटीआई वाले बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। मैं पीपल्स पार्टी के ब्याह पे, केएमसी के ब्याह पे आपको बताता हूं, हमें खुतूत लिखे गए हैं कि हमें परमिशन दो, एनओसी दो कि अब
लियाकताबाद की सी एरिया की सड़क जो है ना, वो हम पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कराना चाहते हैं। तो यार मैं उनसे पूछता हूं, उन्होंने मंगोपी रोड बना ली? ये मंगोपी टाउन के जो हमारे दोस्त यहां पर आए हुए हैं, उनसे पूछो कि वो किस अजियत से गुजरते हैं। या आज एमए जिन्ना रोड का जो हाल है, पूरी खोद दी इन लोगों ने कि इधर ग्रीन लाइन का ये डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाएंगे। वफाकी हुकूमत बन गया, वो 2014 में काम स्टार्ट हुआ था, 2025 के मार्च में आ गए हम। तो मैं तो एमकेएम के दोस्तों से गिला है मेरा कि ये कहते हैं कि इख्तियारात होने चाहिए। क्या इख्तियारात ले लिए? वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे और आपने शाहिद खाकान अब्बासी को वोट दिया था, तो क्या केएमसी को वफाकी हुकूमत ने फंड मुंतकिल किए थे? नहीं। वो जो फायर ब्रिगेड का काम हुआ वो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद किया, मंगोपी रोड का काम हुआ फेडरल गवर्नमेंट ने खुद किया, ग्रीन लाइन का काम हुआ फेडरल गवर्नमेंट ने खुद किया। नतीजा आपके सामने है। और आज फिर एमकेएम वही कर रही है कि वो केएमसी को या टाउन्स को ये कह रही है कि आप वफाकी हुकूमत को इजाजत दे दें कि गली की नालियों को ठीक कर दें। आप ऐसे नहीं हो सकता। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहता हूं कि अगर आप एमएनएस को 25-25 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना, तो फिर कराची को 25 अरब रुपए दें। ये मेरी डिमांड है वजीर आजम से कि अगर एक एमएनए जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो फिर वो कराची का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा उस कराची शहर को 25 अरब रुपए दें, ताकि हम शहर के अंदर कोई बड़ा काम कर सकें। तो इस तरह की मैं बहुत एहतराम करता हूं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। अच्छे आदमी है, सही मानों में नफीस आदमी है। दूसरों की बात नहीं करूंगा, खालिद भाई के लिए कहूंगा मैं। लेकिन खालिद भाई से मेरा डिमांड है, तकाजा है मेरा कि आप वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, वफाकी वजीर हैं, क्या आपको बल्दिया उज़्मा कराची को मुस्तहकम नहीं करना चाहिए? आज मैं मेयर हूं, कल आप मेयर हो सकते हैं, परसों कोई और हो सकता है। उसूल की बात करें ना, तो अगर आर्टिकल 140A क्या सिर्फ एमकेएम के लिए बना है? वो आर्टिकल 140A पाकिस्तान की आवाम के लिए बना है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए प्रिंसिपल डिफरेंट हो, हमारे लिए डिफरेंट हो? हम बड़े क्लियर, और मेरी जमात इस्लामी के दोस्तों से इस पे बात हुई है, पीटीआई के दोस्तों से इस पे बात हुई है कि कराची शहर के अंदर काम अगर होगा तो बल्दियाती इदारों के जरिए काम होगा, कोई और बाहर से बैठ के काम नहीं करता। या बताओ मैं क्या क्या काम करूं? कुछ पुलिस से तो करवा लो। मैं मसला हमारे शहर में ये है कि हम सब जो है ना फोकस इस बात पे कर लेते हैं। देखिए, मैं लाइट देते वक्त मैंने कहा वारंटी है इस लाइट की। मैं सस्टेनेबल काम करना चाहता हूं, मैं देर पा काम करना चाहता हूं। मेरा ये मानना, मुझे दुख होता है कि हम लाइट लगाते हैं, खंबे लगाते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, नशा आवर अफराद जो है इसको चुरा के ले जाते हैं। वो नशा आवर अफराद तो एक पुड़िया लेता है, उसके पीछे एक मार्केट है, पूरी कबाड़ियों की मार्केट, सबको पता है वो। मैं समझता हूं उस कबाड़िया मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। वो जो लोग ये काम करवाते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। वो काम पुलिस को करना चाहिए। एसएचओ वगैरह जो है ना, मेरे बड़े सख्त एतराजात हैं इस हवाले से। अभी पिछले दिनों नागोमाल अंडरपास की लाइटें चोरी हुई। जब चोरी हुई और मैंने वापस लाइटें लगाई, मैंने वहां एसएसपी सेंट्रल को कहा, जीशान सिद्दीकी साहब को, मैं कहा मैं लाइटें लगवा रहा हूं, अगली बार चोरी हुई आपके एसएचओ के ऊपर जुर्माना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वापस चोरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जिम्मेदारी अब आपकी है। उन्होंने कहा मैं इन्वेस्टिगेट करके आपको बता रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि देखिए, हर काम मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन नहीं कर सकता। हर किसी को अपना अपना काम करना है। मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। पहले बताएं कितना परसेंट कराची सिटी काउंसिल के पास है? हाँ, अभी अभी मैं आ रहा था, मैं गया था कुछ काम देखने के लिए, मैं कमिश्नर साहब साथ थे। मैं एयरपोर्ट के सामने से गुजरा, मैंने एयरपोर्ट के बाहर का हाल देखा। वो भी हमसे ठीक करवाओगे?
वो सिविल एविएशन अथॉरिटी का काम है। रेलवेज, पोर्ट कासिम, केपीटी, ये सारे अदारे। फिर उसके बाद हम गुलिस्तान जौहर की तरफ गए, वो कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल। ये ग्राउंड रियलिटी में जो हमें समझने की जरूरत है। हमने वो जिया मोइनुद्दीन साहब की याद में फ्लाईओवर बनाया जौहर पे, और फलस्तीन की याद में अंडरपास बनाया, आपके सामने है। आज जाके वहां इंक्रोचमेंट का हाल देखें, सब आपकी टीवी में खबर चल जाती है। वहां आग लगती है तो एफआईआर हमारे फायर ब्रिगेड के ऊपर कटा दी जाती है। मसला ये ना, सवाल जवाब सिर्फ हमसे पूछा जाता है, हम अकाउंटेबल हैं, दूसरे इदारे उस तरीके से अकाउंटेबल नहीं होते। मैं समझता हूँ ये सवाल सबसे पूछना चाहिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी में कराची शहर में आप दाखिल होते हैं तो हमारे एयरपोर्ट का हाल देखिए, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। अब उसको भी अगर आप केएमसी से ठीक कराना चाहें तो बता दें, मैं उसको करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कमाएं और फिर इन्वेस्ट शहर के अंदर ना करें। मेरी बात किसी को बुरी लगती है, बुरी लगे, और लगती है लोगों को बुरी। दूसरी बात यह है कि तरजीहात है हमारी पानी का मसला हल करना। सबसे बड़ी तरजीह है, इस शहर के अवाम को तकलीफ है पानी की, और उसके लिए मैं अपने चेयरमैन का, अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि हमें पैसे दिए। हमने हब कनाल के ऊपर काम स्टार्ट किया और इंशाल्लाह अगस्त के महीने में उस काम को मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे, जिससे 22 साल बाद कराची शहर के अंदर इजाफी पानी आना शुरू होगा। इसी तरीके से K4 का मंसूबा है, जिसके अंदर एक काम वफाकी हुकूमत कर रही है और एक काम वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत की मदद से कर रही है। वो 78 अरब रुपए का है, उसकी प्रोक्योरमेंट हमने स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे उस काम को भी जल्दी कंप्लीट किया जाए। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है, गली मोहल्लों की बेहतरी है, सेवरेज के निजाम की बेहतरी है, वो हम इन फंड्स के साथ करें। मैंने आपको बताया कि बल्दिया उज़्मा कराची से महीने के 22-23 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर दिया हमने। की आमदनी तारीख में पहली बार 2 अरब रुपए से ऊपर तजावुज कर गई है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में हम बेहतरी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आज हमारी आमदनी में इजाफा हो रहा है। और मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ कि अगर आमदनी में इजाफा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस आमदनी से हम रिफ्लेक्ट करें काम की बेहतरी को। काम लोगों को होता हुआ नजर आएगा, शहरी को भी सुकून होगा कि हाँ काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ये जो बेहतरी स्टार्ट हुई है, ये तो अभी बिगिनिंग है। इंशाल्लाह आइंदा 2.25 सालों में आप मजीद बेहतरी देखेंगे। और टारगेट हमारा ये है कि जब हम अपना टेन्योर खत्म करेंगे, सिर्फ मैं डिप्टी मेयर नहीं, हम चाहेंगे सिटी काउंसिल का एक एक रुकन दिल से उसको इत्मीनान हो कि हमने मादी के मुकाबले में बेहतर काम किया, और इस शहर के आवाम ने जो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर दिखाया था, हम उस कॉन्फिडेंस के ऊपर इंशाल्लाह पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया।